Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Biniyati qiraati maulid. Asyarabu tahur. Min maulidi wa sirati badrul wudur Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim. Wa alamana wa aslafuna wa abauna wa syuyukhuna wa asatidatuna wa habaibuna wa ulama'ana as-salihun في قراءة الموالد وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى جامع المحامد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الطهر سيدي كل ساجد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل عابد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وامنه وصفي لنا الموارد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وجود ووسع لنا المشاهد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وآتنا السؤل والمقاصد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه الأبد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا وله انتجى من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحدا فالحمد لله الذي من به فبه اهتدينا وحوينا سجدا
أرسله فينا برحمته التي عزمت فهزنا منزلا متفردا اختاره فهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأسنى يدا وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد واهدا ومقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دابا سرمدا يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بيده المبتلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فأبوه آدم نال تكريمة به وله الملائك ربنا قد أسجدا وبقوائم العرش رأى اسم محمد مع الإله فبان رتبته أحمدا وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا ولم يزل متنجلا في الأكرامنا وكلهم لله جل وعلا والله يكلمه بعين عناية حتى تلقاه أب قد مجدا عبد الإله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شاهدت آيات اسمه سددا حل الصعود وضجت الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله والحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبدا عدد خلقه وإدغامه وزمن عرشه ومداد كلماته في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى فبدا بديع السر مكحولا ومختونا بهيا للمهيمن سائلا صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام يا رسول سلام
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بالمختار أكرم شافعا، أصلح لنا الأهوال جنبنا الرجاء، واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى. يا رب وقنا شملهم والطف بهم، وانصر بهم دين النبي وأيدا. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا، وانشر بنا في الكون أنوار الهدى. وانظر إلينا أجمعين، وعافنا سرا وجهرا، واشفنا من كل داء. حسن اليقين منك أبنا وهمنا، واهميهمانا واكفنا شر العداء. واقض لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الفضال إن كان حامدا. اختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا. وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء. وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. وأدم صلاتك والسلام علينا حب الصبا بالفتح أو حاد الهدى. والآل أهل التهر والصحب الكرام، وتابع بحبيبك التهر الدلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashri zalimin bil zalimin, wa akhrijna min bainihim salimin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. نوينا الاجتماع والاندفاع كما اندفع أهلنا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita duduk berkumpul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah serta bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita maupun yang sakit di antara keluarga kita segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap permasalahan hidup yang sedang kita hadapi diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, serta nanti di akhir hayat kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yaqulu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah berkata, kemarin kita sempat stop sebentar daripada kisah masuk Islamnya Sayyidina Umar, karena kita pengen terlebih dahulu menyelesaikan kisah perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jiwa sebelembang tu terkenang, ya, karena terkenang dengan nama Sayyidina Umar, maka malam ini kita bahas sedikit tentang perkataan-perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, serta nasihat-nasihat penting yang beliau bakal berikan sama kita lagi. Apa kata beliau? La ya'jubukum minar rajuli qantanatuhu. Jangan pernah kita ini merasa takjub. Takjub itu apa? Kagum, salut dengan penampilan zahirnya seseorang lelaki yang perkasa, badannya besar, bisa kita katakan kalau di sekarang ini sterek. Dan kita merasakan bahwasannya itulah lelaki yang memang jagoan. Karena apa? Kita ingat dari segi zahirnya besar, tinggi, macam-macam wong-wong Timur Tengah. Kalau kita tengok wong Timur Tengah itu, maaf ngomong, kita ini kalau berada di sana itu di bawah kelek mereka kalau. Kecil-kecil, orang Indonesia ini pendek-pendek kecil-kecil. Jadi kalaupun tingginya juga tidak bakal bisa mengungguli ketinggiannya dia, mereka orang wong di luar-luar sana. Nah, kata Sayyidina Umar, jangan kita takjub, jangan kita salut, merasa bangga, merasa heran, merasa kagum dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari postur badannya yang besar. Dan kita nyangka itulah lelaki yang memang kuat. Tapi kata Sayyidina Umar, walakin man addal amanah wa kaffa an a'radin nas fahuwa rajul. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, jikalau dia menjalankan amanah, ada orang menunjukkan amanat sama dia berikan amanat tersebut kepada orang yang memang berhak untuk menerima amanat tersebut, wa kaffa a'radin nas, dan dia tidak menjatuhkan kedudukan martabat itu wong, fahuwa rajul. Nah, itulah lelaki yang perkasa. Ya, jadi kalau tidak amanat dan gawinya ngehinoi wong, ngerendahkan derajat wong, ngerendahkan harga diri wong, walaupun badannya besar, walaupun badannya hebat, tenaganya kuat, dia bukan lelaki. Ya, jadi jangan takjub, jangan merasa kagum dengan wong-wong yang berpenampilan seperti itu. Maaf ngomong, kalau kita tengok mungkin di TV itu sering ada yang namanya tinju. Kalau kita tengok otot-ototnya itu besar-besarnya, terus kita ngerasa, oh inilah lantangnya. Tapi kalau di dalam dirinya dia tidak menjaga amanah, dan dia tidak bisa menjaga harkat martabat wong, harga diri wong itu dimuliakan, maka wong tersebut bukan wong yang lelaki sejati. Itu yang pertama. Yaqulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya enggak? Adaul amanah miftahur rizq.
Kata Sayyidina Ali apa? Wong yang memenuhi amanah wong, ya ndak? Wong yang sudah memberikan amanah sama kita, terus kita penuhi amanat wong tersebut dengan kita benar-benar jaga amanah itu dan kita berikan kepada wong yang memang untuk menerima amanat tersebut. Apa kata beliau? Miftahur rizq. Itu adalah kunci untuk membuka rezeki Allah yang bakal datang sama kita. Nah, jadi masyaallah ikhwan, ya ndak? Pintu rezeki pengen dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, jalankan amanah yang wong udah berikan sama kita. Ya, jadi tidak heran Pak, kalau kita jingok ada sebagian ikhwan saudara-saudara kita yang mungkin maaf Allah Subhanahu wa taala berikan ketika dionya keterpurukan dari satu pekerjaan, dia diberhentikan oleh wong tersebut. Kemudian tak lama dari itu wong tersebut dapat lagi pekerjaan, jingok latar belakangnya. Wong itu amanah tak kira-kira? Kalau wong itu amanah, benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Apa? Miftahur rizq, pembuka daripada rezeki. Dan jangan heran, kalau ente temuin wong, ada wong yang tidak amanah, ente berikan apapun dia tidak dijalankan daripada apa yang ente amanatkan tersebut, ente jangan heran kalau ketika nengok wong tersebut sampai detik ini, maaf ngomong, belum dapat gawean. Karena kenapa? Secara tidak langsung, ketika dia tidak menjaga amanah yang Allah berikan sama beliau itu dari wewak wong tersebut, maka apa? Dia sedang mengunci daripada pintu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan rezeki untuk wong tersebut tanpa disadari. Ya, nah, ini yang kita jingok Pak, di akhir zaman ini wong-wong yang seperti ini itu bisa dihitung pakai jari. Wong yang amanah itu bisa dihitung pakai jari. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, alamatul munafik salah satu. Alamat munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, kalau dia ngomong dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar janji. Nah yang ketiga nih, wa idza tumina khana, kalau dia diberikan amanat maka orang tersebut berkhianat. Nah, bisa termasuk kategori daripada wong-wong yang nak kita jingok munafik atau tidak munafik, salah satunya maknanya ketika dia diberikan amanat. Nah, di akhir zaman wong yang megang amanat dengan rapi ini udah bisa dihitung pakai jari Pak. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka orang itu memang benar-benar megang daripada apa yang diwariskan oleh Rasulullah itu kualitas. Di antaranya apa? Amanah. Jadi wong itu seorang muslim mukmin yang amanah. Wong yang amanat itu Pak, di mana dia dak kati dicari wong. Di mana dia dak berado, kesehatannya, keadaannya selalu dicari wong. Tapi kalau orang dak amanah, ya keberadaannya lagi pengen cepat-cepat disingkirkan oleh wong. Karena kenapa? Dia tidak menjalankan apa yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ini beliau ini sakinkan amanahnya beliau ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ya Amirul Mukminin, seorang pemimpin. Yaqulu Sayyidina Umar bin Khattab, kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Lau anna dabbata fil Iraq", kalau seandainya ada binatang tunggangan. Ini Pak, kalau tunggangan di zaman sekarang motor, mobil dan lain sebagainya. Tapi kalau tunggangan di zaman dulu itu onto, kudo, keledai dan lain sebagainya. Ini Sayyidina Umar bin Khattab, ini di zaman kepemimpinan beliau, di zaman beliau menjadi Amirul Mukminin, pemimpin umat mukmin satu dunia Pak. Bayangin bukan cuman jadi presiden satu negara, tapi satu dunia ini dipegang sama Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu, setelah beliau melanjutkan khalifah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu beliau pernah ngomong, "Lau anna dabbata fil Iraq", kalau seandainya ada sebuah hewan tunggangan di Irak, ta'assarat la khashitu an yus'ala anha Umar lima lam tuslih lahat tariq ya Umar. Nyampak binatang tadi terpeleset, nyampak karena apa? Jeleknya jalan yang dilalui oleh tunggangan tersebut. Maka apa? Aku takut, kata Sayyidina Umar bin Khattab ini, ya, aku takut kalau seandainya nanti
Di dalam pengadilanmu aku, Allah Subhanahu wa taala bertanya sama aku, lima lam tuslih lahat tariq ya Umar. Kenapa engkau tidak buat jalan yang khusus? Kenapa engkau tidak perbaiki jalan tersebut sehingga tunggangan tersebut tidak nyampak gara-gara perilaku kau? Pak, ini Sayyidina Umar yang dijamin sama Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah yadkhuluna al-jannah, asyarul musyrikin bil jannah. 10 sahabat yang dijamin sama Allah Subhanahu wa taala pasti masuk ke dalam surga. Tapi apa? Beliau masih takut dengan pengadilan Allah. Lantas kita orang siapa? Ini pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bisa kita bayangkan berapa panjang nanti Allah ngadilin kita ini, Pak. Ini Sayyidina Umar. Ya enggak? Hewan, Pak. Tunggangan. Tidak penting kalau uji kita ini. Bukan urusan daripada kemaslahatan umat. Bukan daripada urusan kemaslahatan masyarakat. Tapi apa? Tunggangan. Yang dinaik oleh wong, bawa barang dan lain sebagainya. Kalau seandainya kata Sayyidina Umar di Irak sana ada sebuah jalan yang membuat tunggangan tersebut nyampak, gara-gara sebab aku tidak memperhatikan jalan tersebut, aku takut kalau Allah akan menyampaikan pertanyaan lima lam tuslih lahat tariq ya Umar. Kenapa engkau tidak rapikan jalan tersebut wahai Umar? Hah? Adakah seorang pemimpin di zaman sekarang ini yang masih seperti beliau ini? Yang masih mikirkan kemaslahatan tanggungan jawab dari wong yang beliau tanggung ke. Bukan cuma manusia, binatang. Lagi apa kemaslahatannya beliau pikirkan. Qala Abdullah bin Dinar, ya enggak? Diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila Makkah. Pernah suatu hari aku ini keluar sama Sayyidina Umar bin Khattab dari kota Mekah. Fanhadara bina ra'un minal jabal. Maka aku temui, kami berdua dapetin ada seseorang yang sedang mengembala kambing. Ini ada. Faqala lahu Umar muntahinan lahu. Maka Sayyidina Umar berkata kepada si pengembala tersebut, dan dia ini adalah seorang budak, hamba sahaya. Ya ra'i, wahai pengembala, bi'ni syatan min hadhil ghanam. Jual ke sama aku si kok kambing ini. Ya. Faqala ra'i. Maka kata si pengembala tersebut, innani mamluk. Aku ini adalah seorang budak. Aku ini adalah seorang hamba sahaya. Ini tugasku ini untuk cuma mengembala ini punya wong, bukan punya aku. Faqala Umar, qul li sayyidik akalaha dhi'bu. Kau gampang omong ke sama tuan kau bahwasannya kambing kau siko pas ketika dia meriksa ngapo hilang, omong ke sudah dimakan oleh serigala. Yuridu an yakhtabiruhu. Tujuan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma memberikan ujian yang cak ini, nak ngetes amanah dak ini si budak. Yang disuruh gembala nih. Balik datang cak mano hitungan harus sama dak boleh kurang. Enggak. Tujuannya Sayyidina Umar nak ngetes amanah dak ini budak. Faqala ra'i. Ya enggak. Maka si tukang gembala tersebut dengan kalimat yang begitu menggetarkan hati Sayyidina Umar, beliau berkata, fa'inallah, benar, sekarang ini memang kaget balik, aku bisa bohong sama Tuhan aku, dan aku omongkan cak ini cak itu, serigala sudah makan daripada kambingmu sih kok, sehingga kambingmu tersebut hilang. Fa'inallah. Hah? Kau bisa bohongin aku bisa ngomongin Tuhan tersebut, dan Tuhan tersebut tidak bakal tahu kejadian apa yang terjadi bainana wa bainana, antara aku sama kau. Tapi fa'inallah, di mana Allah? Hah? Ini ucapan Pak yang keluar dari seorang gembala. Benar. Dagati yang tahu. Walakin amma ta'alamin. Tapi tanpa kita sadari, annallaha yanzuru ilaina. Allah nengok apa yang kita gawikan, ya Allah nengok. Dari ucapan kalimat si pengembala tersebut mengucapkan fa'inallah, di mana Allah wahai Umar. Fabaka Umar.
Nangis Sayyidina Umar dengan sejadi-jadinya. Tsumma gadan ma'al mamluk fashtarahu min maula wa a'taqahu wa qala lahu a'tikuka fid dunya hadhihi al-kalimah wa arju an ta'tikuka fil akhirah. Besoknya Sayyidina Umar ngawak si budak ini kemana? Ke rumah majikannya, ke rumah tuannya. Ya enggak? Tujuan Sayyidina Umar untuk apa? Datang ke situ, dibeli oleh Sayyidina Umar, itu hamba saya, itu budak, dan dimerdekakannya. Serta apa? Sayyidina Umar ngomong, kata Sayyidina Umar Khattab, kalau bukan sebab ucapanmu tersebut, aku minta sama Allah. Sekarang kau dimerdekakan oleh aku di dunia, dan aku minta sama Allah agar engkau nanti juga dimerdekakan oleh Allah di akhirat. Maksudnya apa? Dibebaskan daripada azab. Gara-gara apa? Amanah. Berapa banyak, Pak, kejadian yang mungkin terjadi sama kita? Karena keluarga kah? Karena sahabat kah? Karena pertemanan kah? Karena persahabatan yang sudah terbangun dari kecil kah? Menjadikan kita hilang daripada sifat amanah. Ketika apa? Sahabatkah, keluarga kita kah tersebut melakukan satu perbuatan yang salah, dan kita apa? Ingin membenarkan daripada kesalahan dia tersebut. Padahal kita tahu yang hak mana, yang batil yang mana. Makanya inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Qulil haq walau kana mur." Ucapkan yang hak itu, Pak. Walaupun apa? Pahit rasanya. Nak mela keluarga dengan kita benar-benar nyalakan dia. Berat. Hukuman yang Allah berikan mungkin di atas dunia untuk kita apa? Dijauhi dari keluarga, disingkirkan dari keluarga, disudutkan dari keluarga. Tapi apa? Kita tidak mikir, mak mana kita disingkirkan dari hadapan Allah. Mak mana kita dihinakan di hadapan Allah. Dan lain sebagainya. Lihat ini, Pak. Ini baru sekian kisah. Nanti kita akan sambung di pertemuan yang akan datang di awal-awal Maulid. Ya enggak? Setiap awal bulan kita akan bahas sedikit tentang apa yang diucapkan Sayyidina Umar sampai perbahasan Isra wal Mi'raj sudah selesai, baru kita balik lagi pada pembahasan inti daripada Islamnya Sayyidina Umar. Agar apa? Agar kita sadar, Pak. Siapa kita ni? Menahnu. Siapa kita ini? Kalau Sayyidina Umar takut dengan pengadilannya Allah. Sayyidina Umar takut dengan amanah yang hilang mungkin dari badannya Sayyidina Umar. Lantas kita siapa? Ada yang jamin kita masuk surga? Ada yang jamin kita husnul khatimah? Ada yang jamin kita di akhir hayat bisa mengucapkan kalimat tauhid? La wallah. Tidak, wahai ikhwan. Tak ada sikap pun yang kita bisa jamin daripada apa yang kita lakukan di atas dunia. Entah itu perbuatan baiknya kita, apa lagi perbuatan buruknya kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita keistiqomahan. Allah selalu berikan taufik, hidayah serta inayah sama kita semua untuk kita selalu berada di jalan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pertebal daripada sifat amanah yang mungkin tinggal sedikit tersisa daripada badan-badan kita ini. Sehingga apa? Dari perbuatan amanah yang bisa kita lakukan tersebut nantinya bisa membuat hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang sama kita, tersenyum sama kita, sehingga tidak menutup kemungkinan nanti Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada kita semua dan kita ditutup dengan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Diizinkan lisan kita semua untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami minta kepada-Mu ya Allah, wariskan semua sifat-sifat yang terdapat di dalam sahabat Nabi, di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam diri sahabat Nabi Muhammad serta para tabi'in serta diri-diri wong-wong yang soleh yang masih hidup di akhir zaman ini. Wariskan semua sifat-sifat yang baik tersebut kepada anak cucu keturunan kami ya Allah, sehingga mereka orang nantinya bisa membuat kami sebagai wong tua tersenyum ketika nantinya kami berada di alam barzah, tidak mengecewakan kami sebagai wong tua nanti di akhirat, dan menjadi penyelamat kami sehingga kami dimasukkan surga bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami minta kepadamu ya Allah, sebagaimana di dunia ini Engkau kumpulkan kami dengan wong-wong yang soleh, Engkau kumpulkan kami dengan wong yang kami cintai, Engkau kumpulkan kami dengan wong yang kami sayangi kelak nanti di akhirat ya Rabb. Kumpulkan kami semua bersama mereka di dalam satu surga yang bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wa jama'na
وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوسنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا حوالينا شقيا مترودا ومحروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا محول الاحوال حول حالنا والمسلمين الى حسن الحال حكم الى بحق هؤلاء الرجال اللهم اهدنا بهداك جعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.